بیٹی کی عزت پر پہرا کس دین نے دیا؟ آج پوچھو ماں سے گھر میں بیٹھی تیرے بیٹے تیرے قدم چومتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہی ماں تھی اسلام کے آنے سے پہلے جس کے ساتھ سگا بیٹا زنا کر رہا تھا، وہی ماں ہے آج وہی بیٹا اس ماں کے قدم چومنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ کس نے عزت دی؟ کس نے وقار دیا؟ دین اسلام نے۔ آج ہم دین اسلام کو پسے کچھ ڈال کے دنیا سے رونق حاصل کرنا چاہے، رب کعبہ کی قسم جس نے گنبد خطرہ کی روشنی کو دیکھ لیا وہ پھر کائنات کی کسی اور روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ جیسا ڈسپلن ہمارے اسلام کا ہے، جیسا نظام ہمارے اسلام کا ہے، جتنی روشنی اسلام نے ہمیں عطا فرمائی وہ کتنی روشنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، محبوب نے فرمایا میں تو تمہیں اتنی روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتوں میں اتنی روشنی ہے جتنی ان کے دن میں روشنی ہوتی ہے۔ لیلھا کنہارھا، فرمایا ایسی ملت ایسے دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی رات بھی دن جیسی ہے۔ اسلام کے صدقے تو اللہ نے ہمیں راتوں کو بھی اندھیرا نہیں دیا، اسلام نے تو ہماری راتوں کو بھی روشنی عطا فرما دی۔ آج یہ امت کا بیٹا، امت مسلمہ کا فرزند اسلام کی قدر نہ کر کے اپنا وقار ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم غیروں کی روشنیوں کو دیکھ کر ہم ان کی روشنیوں کو بڑا خراج تحسین پیش کریں۔ اقبال کی بولی سن لو، علامہ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ اقبال نے کہا میں گیا ہوں فرانس تک، یورپ کی روشنیوں کو دیکھا، کہا جب ان کی روشنیوں کو دیکھ کر واپس آیا تو میں نے توبہ کی اور کہا ان کی روشنیاں مجھے اپنی طرف مدہوش نہیں کر سکی کیونکہ میری آنکھ کا سرما خاک طیبہ تھی، میری آنکھ کا سرما خاک نجف تھی، فرمایا اس لیے وہاں کی روشنیاں مجھے اپنی گرویدہ نہیں کر سکی۔ اپنی آنکھ کے سرمے بدلو، اگر تمہیں وہاں کی روشنی اچھی لگے تو اپنی آنکھ کے سرمے بدلو، ورنہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسلام زندہ ہو پھر بھی پورا نصاب دیتا ہے، ایک ایک قدم پر رہنمائی دیتا ہے، کوئی بھی میدان ہو، زندگی کا کوئی بھی قدم ہو، کوئی بچے کی شادی کرنا چاہے پھر بھی اسلام نظام دیتا ہے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے پھر بھی اسلام نظام دیتا ہے کہ تم نے اس کا کرنا کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے افسوس اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کے دھکے کھلانا تو پسند کیا، اپنے بچے کو نماز جنازہ سکھانا پسند نہیں کیا۔ میں خود اسلام آباد تک رہا، یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، ہم نے اسلام آباد کے ماحول کو دیکھا۔ اسلام آباد کا ماحول یہاں ابھی تک وہ حالت نہیں، لیکن آتی چلی جا رہی ہے، آ جائے گی، جو وہاں تک پہنچی تو یہاں بھی آئے گی۔ اگر ہم نے اس کے خلاف آج بند نہ باندھا تو کل ہمارے گھروں کے بھی حالات یہی ہو جائیں گے۔ باپ گھر فوت ہو گیا، ماں گھر فوت ہو گئی، بیٹا گھر نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ تیرا تو باپ فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے باپ کی میت سے خوف آتا ہے، میں کیسے گھر جاؤں، مجھے تو ڈر آتا ہے۔ یہ حالت ہے اس وقت۔ اور اگر بچے کو دین کا رستہ دکھایا ہوتا وہ کہے گا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میرا باپ فوت ہوا، اس کو غسل بھی میں دوں گا، اس کو کفن بھی میں دوں گا، اس کو کندھے پہ بھی میں اٹھاؤں گا، اس کی نماز جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ اس بیٹے سے پوچھو، انگلش بڑی اچھی ہے اس کی بولی بڑی اچھی ہے، اخلاقیات ویسے بڑے اچھے ہوں گے، لیکن باپ فوت ہوا، یہ کہتے ہیں میں باپ کو کیسے ہاتھ لگاؤں، مجھے خوف آتا ہے۔ کیا کرو گی ایسی اولاد کا کہ باپ مرا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خوف آتا ہے۔ ہم نے ایسے بیٹے بھی دیکھے، جب گئے قبرستان تک واپس لوٹے، پوچھا کیا تم نے اپنے باپ کی تدفین کر دی؟ کہتا نہیں میں تو قبرستان گیا تھا، باہر کھڑا ہوا تھا، گور کن کے حوالے اپنے باپ کی میت کو کیا تھا کہ تم نے اس کو دفنا دینا، کہ گور کن نے آ کے مجھے خبر دی کہ تیرے باپ کی تدفین ہو گئی، میں خبر سن کے واپس لوٹ آیا۔ کیا کرو گے ایسی اولاد کا؟ کاش اولاد کو دین سکھا کے یہاں تک پہنچا دو کہ جب قبرستان تک پہنچے بیٹا کہ نہیں ابھی تم نے میرے باپ کو قبر میں نہیں اتارنا، پہلے میں خود باپ کی قبر میں اتروں گا، ماں کی قبر میں اتروں گا، میں دیکھوں گا کہیں کوئی کنکر تو قبر میں نہیں رہ گیا جو میرے باپ کی میت کو چبھتا رہے، باپ کے بدن کو چبھتا رہے۔ میں دیکھوں گا کیا میرے باپ کی قبر ایسی ہے کہ میرا باپ آرام سے قبر میں سو سکے،
मैं खुद लेटूंगा, मैं खुद कब्र को अच्छी तरह साफ करूंगा, फिर अपने हाथों से अपने बाप और माँ की मैयत को कब्र में उतारूंगा। ये कहां से मिलेगा? ये तब मिलेगा जब घर में दीन इस्लाम की शम्मा को रोशन करो। अगर घरों से इस्लाम की शम्मा यूं ही बुझाते रहे जैसे बुझती चली जा रही, तो फिर क्या होगा? हालत यही होगी जो आज हमें दिखाई जा रही। आज माँ मर जाए, बाप मर जाए, एक तो चलो वैसे ही किसी आलिम दीन को बुलाना, किसी बड़े को बुलाना, सैयदजादे को बुलाना कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ करो, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करो, एक तो ये सबब। एक सबब दूसरा भी है, हमने कई ऐसे लोग भी देखे, वो मोहताज बैठे, उससे कहो तेरा बाप फोत हो गया तो दुआ क्यों नहीं करता? वो कहते मुझे तो दुआ करनी नहीं आती। मैं कैसे दुआ करूं? दुआ की कैसे जाती? किन जुमलों से अपने बाप की मगफिरत की दुआ करूं? किन जुमलों से अपनी माँ की मगफिरत की दुआ करूं? कोई अलामा साहब आएंगे, मस्जिद के इमाम साहब आएंगे तो मेरे माँ बाप की मगफिरत की दुआ करेंगे। जो घर के सरबराह हैं उनको झिंझोड़ रहा हूं, घर के बड़े जो घर का बाप है उसे झिंझोड़ रहा हूं। घर जाके देखना कि तेरे घर की हालत कैसी है। क्या घर में इस्लाम की शम्मा को रोशन किया या सारी शम्में बुझा दी? या घर में इस्लाम नाम की कोई चीज बाकी बची नहीं? ये हालत है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की। और हम बात क्या करें? जब हालत ये होगी तो फिर गैरों को देखकर खुशी होगी कि गैर बड़े अच्छे, हमसे अखलाक अच्छे, हमसे फला अच्छा। आज गैरों की अखलाक की बात की जाए तो मेरे महबूब ने तो यहाँ तक फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। महबूब ने फरमाया पहले सारे आए लेकिन अखलाक किसी ने मुकम्मल नहीं किया। फरमाया मैं इस उम्मत के लिए अखलाक को मुकम्मल करने आया। महबूब ने फरमाया जैसा अखलाक मैंने दिया ऐसा किसी ने नहीं दिया। पिछले जितने आए कमी फिर भी बाकी रही, मैं आया, मैं अखलाक को मुकम्मल करने आया। फरमाया मैंने अखलाकियात के सारे दरवाजे खोल के अखलाक को मुकम्मल फरमा दिया। तो महबूब तो आए ही अखलाक को मुकम्मल करने, और आज हम गैरों की अखलाकियात को देखकर उनके गर्विदा हो जाए। इसका मतलब इसने इस्लाम की खुशबू को नहीं सूंघा। इस्लाम मिठास रखता, इस्लाम खुशबू रखता, लेकिन हमने ना इस्लाम की मिठास को चखा ना इस्लाम की खुशबू को सींगा। इसलिए तो हमें गैर अच्छे लगते, इसलिए तो हमें यूरोप अच्छा लगता, इसलिए तो हमें उनका डिसिप्लिन, उनका निजाम अच्छा लगता, क्योंकि हमने अपने निजाम की तरफ कभी देखा ही नहीं। मुसलमान का निजाम क्या है? मुसलमान का निजाम निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए उसने हर वक्त कोशिश करती, और जब कोशिश करेगा तो आखिर इस्लाम का निजाम आ जाएगा। आज देखो सूद कितना है, आज देखो जिना कितना, आज देखो मुआशरे के अंदर बेहयाई बुराई कितनी है, कितने इस वक्त बवाल उम्मत मुस्लिमा के गले में पड़ गए, कितने फितने हैं। कहीं कोरोना का फितना हमारी नमाजों पे हमलावर हो जाता है, और कहीं कोई फितना आके हमारे ईमान पे हमलावर हो जाता। कितने फितने उम्मत मुस्लिमा के सामने मुंह खोल के खड़े, और हमारी हालत क्या? हम हर फितने के सामने लेट जाते। मैं कहता हूँ फितना आया कोई बात नहीं, लेट जाओ, फिलहाल फितने से किसी तरह बचना, जो भी करना पड़े, इस्लाम से कुछ डालना पड़े डाल दो, लेकिन फितने से किसी तरह बच जाओ। इस तरह फितने से नहीं बचा जाता। फितनों से बचना है तो इस्लाम की छतरी के नीचे सीना तान के खड़े हो जाओ। देखो मेरा रब तुम्हें कैसे फितनों से महफूज कर। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के बेटो, इस्लाम रब का पसंदीदा दीन है। इसी इस्लाम ने दुनिया में भी हमें कामयाबी के ताज अता फरमाए, यही इस्लाम कब्र में भी हमें कामयाबी अता फरमाएगा, और यही इस्लाम हशर के दिन भी कामयाबी अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हशर का दिन होगा यजीउल इस्लाम, इस्लाम आ जाएगा। जिसने दुनिया में इस्लाम का कलमा पढ़ा आकर उससे मुसाफा करेगा और रब की बारगाह में उसकी सिफारिश करेगा, कहेगा ऐ रब ये बंदा था जिसने दुनिया में मुझे कबूल किया था, मैं सिफारिश करता हूं मेरे कहने पे इस बंदे को जन्नत अता फरमा। तो कयामत के दिन जन्नत भी इस्लाम के कहने पर मिलेगी। आज अपने घर में जाकर हर शख्स देखे, हम में से हर शख्स की तमन्ना ना कि इस्लामाबाद में इस्लाम आ जाए। वो कब आएगा? पहले हम अपने घर में तो इस्लाम लाए, पहले अपने घर में तो इस्लाम लाए। वो जो समय हर शख्स अपने घर में जाके सोचे कि क्या मेरे घर में पूरे का पूरा इस्लाम है? किसके घर में इस्लाम है पूरा? हम में से किसी के घर में पूरा इस्लाम नजर नहीं आता। बेहयाई हमारे घर में, ड्रामे हमारे घर में, फिल्में हमारे घर में, सारी बेपर्दगी के माहौल हमारे घरों में। तो इस्लाम तो ऐसी जगहों पे नहीं आता। इस्लाम तो पाकीज़ा जगह पर आता है, इस्लाम तो मुकद्दस और सुथरी जगह पर आता है।
इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम रब का पसंदीदा दीन है, इसे पसे कुछ ना डालो। इसी के सदके कल कयामत के दिन मेरा रब हमारी बख्शिश फरमाएगा। और बख्शिश होती कैसे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बिताका, जामी तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, एक शख्स रब की बारगाह में खड़ा होगा, उसकी हालत क्या है? तवज्जो से सुनना। मेरे आका ने फरमाया, 99 रजिस्टर उसके गुनाहों से भरे, एक एक रजिस्टर हद निगाह तक, जहां तक निगाह जाती है इतना बड़ा एक रजिस्टर, और 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे। नेकी वाले पलड़े में एक भी नेकी नहीं उसकी। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे से, ऐ बंदे, अफला का उज़्रुन, क्या कोई उज़्र पेश करना चाहता है अपने गुनाह पर? सर झुकाए नदामत से कहेगा, ला यार, कोई उज़्र नहीं पेश करना चाहता। अल्लाह फरमाएगा, अतुनकिरु मिन हाज़ा शै, किसी गुनाह का इनकार करना चाहता है तो कर दे। कहेगा, ला या रब, इनकार भी नहीं करना चाहता। शर्मिंदा बड़ा होगा, रब की बारगाह में सर झुकाए खड़ा होगा। तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाएगा, बंदे अपने गुनाहों को देख ले, क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों से तो कोई गलती नहीं होगी कि तूने गुनाह किया ना हो और उसने वैसे ही तेरे नामा अमाल में लिख दिया? कहेगा, ला या रब, जो कुछ लिखा, जो मैंने किया वही कुछ उन्होंने लिखा, उनसे गलती नहीं हुई। अब क्या होगा? सर नदामत से झुकाकर खड़ा होगा। रब्बे जुल जलाल इस बंदे के सामने इसकी एक नेकी पेश करेगा। अल्लाह फरमाएगा, बंदे तेरी एक नेकी मेरे पास महफूज है, आ मैदान पर तेरे अमाल को तोलते। वो नेकी कैसी होगी? वो कागज के छोटे से टुकड़े पे उसकी नेकी लिखी होगी, कागज के छोटे से टुकड़े पे। अब ये बंदा शर्म से सर झुकाए खड़ा होगा, कहेगा, ऐ रब, मैदान पर जाकर भी तो शर्मिंदा होना। कहाँ 99 रजिस्टर और कहाँ कागज का छोटा सा टुकड़ा। अल्लाह फरमाएगा, बंदे आ तो सही, ला जुल्म अलैकल यौम, आज तुझ पे जुल्म नहीं किया जाएगा, तू आ तो सही मैदान पर, तेरे अमाल को तोलते। अब जब ये बंदा रब के हुक्म पर मैदान पे पहुंचेगा, तराजू के एक पलड़े में 99 रजिस्टर रखे जाएंगे, एक पलड़े में कागज का टुकड़ा रखा जाएगा। जब अमाल को तोला जाएगा तो ये कागज का टुकड़ा 99 रजिस्टरों पर भारी हो जाएगा। अब ये बंदा हैरान है कि कौन सी नेकी है मेरी इस कागज पर कि 99 रजिस्टरों पर भारी हो गई। अब रब इस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन ये बंदा पूछेगा, रब बता तो सही वो नेकी थी कौन सी? अल्लाह फरमाएगा, बंदे दुनिया में तूने गवाही दी थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तेरी वो गवाही मेरे पास महफूज थी जिसकी वजह से मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा के तुझे जन्नत अता फरमाई। अब इसके बाद भी अभी हम इस्लाम की तरफ न देखें, हम कहते नहीं गैर अच्छे, उनका डिसिप्लिन अच्छा था, उनके अखलाकियात अच्छे, उनकी रौनकें अच्छी। इस्लाम को देखो, इस्लाम है जिसने हमें अज़मत अता फरमाई। इस बात को समझना चाहिए कि तेरी औलाद तेरी इज्जत क्यों करती है। किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। माँ से पूछो, तेरी औलाद तेरे कदमों को क्यों चूमती है? किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। यूरोप के माहौल को देखकर, यूरोप जैसा माहौल अपनाने वालों, उन्होंने तो ओल्ड सेंटर्स बनाए। माँ बाप बूढ़े हो जाते, वो ओल्ड सेंटर में जाके जमा करा देते। वो कहते मेरे माँ बाप को तुम रखो, मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। मेरे माँ बाप को जितना खर्चा होगा मैं तुम्हें पे करूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप की खिदमत तुमने करनी। गैरों को देखकर गैरों का माहौल अपनाने वालों, घर में कोई इज्जत नहीं बचेगी। अगर इस्लाम ले आए तो घर में इन सफेद बालों वाले बैठे हुए बाप के कदम धो धो के औलाद पिए, वरना तो ओल्ड सेंटर्स में जमा करा देगी। तुम्हें दफनाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें कफनाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा अगर इस्लाम को छोड़ा। वो ओल्ड सेंटर्स वाले जो अपने कुत्ते को तो साथ बिठा के रोटी खाना पसंद करें, लेकिन अपने बाप के साथ रोटी बैठ के खाना पसंद न करें, उनका माहौल लाना चाहते, जो कुत्तों को खिलाए और माँ बाप को ओल्ड सेंटर्स में जमा कराए, उनका माहौल पाकिस्तान में लाना चाहते, उनकी रौनकें देखकर उन जैसा माहौल अपनाकर उन जैसी हरकतें करना चाहते। ये इस्लाम है जिसने हमें समझाया कि कुत्ते का मकाम क्या है और बाप की इज्जत क्या है, कि कुत्ते को कहां बिठाया जाता है और बाप को सर पे बिठाया जाता है। ये इस्लाम ने बताया। आज हमें इस्लाम की रौनक की तरफ देखना है दोबारा।
اسلام کو پسے کچھ ڈال کے آج یہ امت ذلت و رسوائی کی طرف ہم کنار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کی طرف نہ دیکھا تو نہ جانے آنے والے دن اور ہمیں کیا دکھاتے چلے جائیں۔ دیکھو نماز جنازہ کا جب اجتماع ہوتا ہے، ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ عالم دین کیا کرتا ہے؟ وہ وارث سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اس میت کے وارث مجھے اجازت دے میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس اجازت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اجازت لینی پڑی؟ کیونکہ اصل حق تھا بیٹے کا کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھاتا اپنی ماں کی، لیکن بیٹا اتنا نکما تھا، پڑھانا تو بڑے دور کی بات تھی، اسے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسے، اسے تو یہ بھی نہیں آتا تھا کہ نماز جنازہ کی دعائیں کتنی، ارکان کتنے، فرائض کتنے، واجبات کتنے، اسے تو ہوش ہی نہیں، تو وہ پڑھاتا کہاں سے؟ یہ حالت کیوں ہوئی امت مسلمہ کے بیٹوں کی؟ آپ اس حقیقت حال کو سمجھو۔ میں مخالف نہیں کہ سکول نہ بھیجو، کالج نہ بھیجو، یونیورسٹی نہ بھیجو بچوں کو، لیکن بھیجو، بھیجنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر دیں۔ اولاد کا سب سے بڑا ماں باپ کی مقصد ماں باپ کی مغفرت ہے کہ یہ اولاد ماں باپ کی مغفرت کا سامان ہوتی ہے، اور اولاد اتنی نکمی ہو جسے حیا ہی کوئی نہیں کہ ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت کروانی۔ ایک طرف تو فتنہ بد عقیدگی کا، دوسری طرف فتنہ اس روشن خیالی کا۔ ایک طرف وہ بیٹھا ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، دعا کے لیے گئے کہ دعا کر تیری ماں فوت ہو گئی، وہ کہتا نہیں نہیں شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، وہ مر گئے اپنے عمل ساتھ لے گئے، میں اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ایک طرف یہ بد عقیدگی کا فتنہ جو معاذ اللہ ماں باپ کی یہ دعا کو شرک بدعت گمراہی کہہ کے وہ چھوڑ دے کہ میں دعا نہیں کرنی۔ کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت بنایا ہے۔ ابھی بندہ فوت ہی ہوا، فوت ہوتے ہی اس کی مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی میت گھر میں ہے پھر بھی دعا کی جا رہی، میت گھر سے اٹھی پھر بھی دعا کی جا رہی، ابھی وہ جنازہ گاہ میں پہنچے پھر بھی دعا کی جا رہی، جنازہ پڑھ لیا پھر بھی دعا کی جا رہی، قبرستان پہنچے پھر بھی دعا کی جا رہی، میت کو قبر میں رکھ دیا پھر بھی دعا کی جا رہی، اور پھر جب گھر لوٹے دعائیں پھر بھی نہیں بھولی، گھر لوٹتے پھر دعا، پھر تیجے کی صورت میں دعا، پھر ساتیں کی صورت میں دعا، پھر 10ویں کی صورت میں دعا، اور آج چہلم کے اجتماع میں بھی ماں کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی۔ کتنی مغفرت کے دروازے کھلے اہل سنت کے لیے کہ مغفرت کی دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اب بندہ بغیر توبہ کیے گناہوں سے بندہ مر جائے، گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھا کے قبر میں چلا جائے، اور بندہ کہے کہ نہیں چلا گیا اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا، کوئی سبب نہیں اس کی مغفرت کا پیچھے باقی، تو بتاؤ مردے کی مغفرت کیسے ہوگی؟ وہ تو گناہ ساتھ ہی لے کر چلا گیا، اب کیسے بخشے جائیں گے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا، محبوب نے فرمایا بندہ جب قبر میں جائے گا سر پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوں گی، حشر کے دن اٹھے گا تو ایک بھی گناہ سر پہ باقی نہیں، کہے گا یار اب جب قبر میں گیا تھا تو بڑے گناہ تھے، آج اٹھا تو ایک بھی گناہ باقی نہیں، کدھر گئے سارے گناہ؟ قبر میں رہتے رہتے سوتے سوتے آج اٹھا ہوں تو کوئی گناہ باقی نہیں بچا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمائے گا استغفار لولدی، بندے اولاد بڑی اچھی چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے دعائیں کی، ان کی دعاؤں کے سبب میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور تیرے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے جنت عطا فرما دیا۔ اس لیے حقیقت حال کو سمجھو، اسلام کی حقیقت کو پہچانو کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، زندہ ہے پھر بھی اسلام، مر جائیں پھر بھی اسلام، قبر میں چلے جائیں پھر بھی اسلام، حشر کے دن اٹھیں گے پھر بھی اسلام، اور آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کو پسے پوچھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را میرے بھائیوں اسلام کی حقیقت حال کو سمجھو، اپنے بچوں کو گھٹی میں اسلام عطا فرما دو، اور سب سے بڑھ کے چاہتے ہو نا کہ ہمارے گھر میں اسلام کی رونق آ جائے، اسلام کا نور آ جائے، ہمارے بچے بھی اسلام پر پابند ہو جائیں، تو ایک رستہ آخر میں بتا کر گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلے پکی نیت کرو کہ جو بات کرنے لگا ہوں اس کا وعدہ سچے دل سے کرو گے۔ وعدہ کیا ہے؟ دیکھو نا یہ ہے ہمارا ضمیر کہ پتا ہے کہ کوئی اچھی پیغام ہی دینا ہے، پہلے سب نے نیت کر لی کہ آپ وعدہ کریں گے۔ وعدہ یہ ہے کہ آپ کے قریب ہی مدرسہ فیضان مدینہ، جس کو میں ابھی دیکھ کر آیا دل خوش ہو گیا، فیضان مدینہ قریب ہی ہے، کچھ نہ کرو، اگر چاہتے ہو نا گھر میں اسلام کی رونق آ جائے
बच्चे की उंगली पकड़ के उसे सुन्नी मदरसा का रास्ता दिखा, एक बच्चे की उंगली पकड़ के सुन्नी मदरसा का रास्ता दिखा दो, देखो फिर उसकी वजह से मेरा रब तुम्हारे घर में इस्लाम का कितना नूर अता फरमा। ये है मगफिरत का सामान। औलाद को नहीं पता, वो तो 7-8 बरस का है, उसे क्या खबर मेरे लिए अच्छा रास्ता कौन सा है, बुरा रास्ता कौन सा है। तो माँ बाप का हक है कि औलाद को उंगली पकड़ के मदरसा का रास्ता दिखाए, ताकि ये पढ़े, पढ़कर जब बाहर निकले, जहां भी बैठेंगे अपने लिए दुआ बाद में करेंगे, माँ बाप की मगफिरत की दुआ पहले करेंगे। इसलिए सुन्नी मदरसा का भाई यारों के मदरसे में ना भेज देना, बेटा था दुआएं कराने के लिए और वो के मर गया मरदूद, सारे चले गए, क्या करना है फातिहा दुरूद का, कोई जरूरत नहीं, चला गया सारा। और अगर सुन्नी मदरसा में भेजा तो कब्र पर खड़े होकर सूरह यासीन भी पढ़ेगा, दुरूद और सलाम के नजराने भी पेश करेगा, जिससे माँ बाप का दिल कब्र में खुश हो जाएगा और अल्लाह माँ बाप को राहत अता फरमाएगा। वादा करते हो ना, एक बच्चे को सुन्नी मदरसा में जरूर भेजो। और उसमें से भी फर्क देखो, मैं भी चूंकि एक मदरसा में पढ़ाता हूँ, जिम्मेदारी संभालता हूँ एक मदरसा, और मोस्टली हमारे मदारिस में स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कोई जिसकी टांग ठीक नहीं, जिसका बाजू ठीक नहीं, जिसकी निगाह ठीक नहीं, और जिसको 5 तक स्कूल में पढ़ाया हर साल फेल होता रहा, अब 5वीं के बाद इसे उठा के मदरसा में भेज दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अफसोस नहीं कर रहा, ये इस्लाम की बहार है भाई। जो 5 साल स्कूल नहीं चल सका, इस्लाम के सदके अल्लाह ने उसके सीने को भी कुशादगी अता फरमाई, वो भी हाफिज़ कुरान बना, वो भी आलिम दीन बना। लेकिन रब के साथ सौदा करो तो किसी अच्छी चीज का करो। हम कहते हैं जो बेटा मेरा सबसे ज़हीन है इसे डॉक्टर बनाऊंगा, जो सबसे ज़हीन है उसे इंजीनियर बनाऊंगा, और जो सबसे निकम्मा है इसे मदरसा में भेजूंगा। ये दुख है, ये अफसोस है। आपके बेटों में से जो सबसे ज़हीन हो उसे मदरसा में भेजो, उसे मदरसा में पढ़ाओ, फिर देखो कितनी बाहर आती। और ये मत समझना, आज अक्सर लोग सोचते हैं मदरसा में बच्चे को भेज दिया, इन फ्यूचर क्या करेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, कहां से खाएगा, क्या सारी जिंदगी टूटी ससों पे बैठा रहेगा, कहां से इसका गुजारा होगा। मैं अल्लाह के फजल से जब पढ़ता था मदरसा में, चूंकि हम भी शहर में रहते, मुल्तान डेलीगेट चौक के पास मेरा आबाई घर है, वहीं रहते थे, तो मेरे अब्बा जी से भी लोग पूछा करते थे कि तुमने इसको मदरसा में डाल दिया, ये बताओ इन फ्यूचर ये क्या करेगा तुम्हारा बच्चा। अब वो जब पूछते कि क्या करेगा, तो वाली साहब फरमाते जब बंदा दुनिया के रास्ते पर चले तो रब रिस्क देता है, तो क्या दीन पर चलने की वजह से रिस्क नहीं मिलेगा। तो रिस्क रब के हाथ में है, रब राजी के बंदे का, उसने देना। अगर बंदा ABCZ तक पढ़ ले तो फिर भी उसका रिस्क का गुजारा हो जाता है, तो अगर अलहम से बन्नास तक कुरान पढ़े तो क्या उसको रिस्क नहीं मिलेगा। मत सोचो कि कहां से खाएगा, कहां से गुजारा करेगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, ये दीन का सदका, दीन की बाहर है। इसलिए मत सोचो कि इन फ्यूचर क्या होगा। इन फ्यूचर ये होगा कि तूने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसकी वजह से लोग तेरी इज्जत नहीं करते। जिस एक को आलिम दीन बनाया उसकी वजह से लोग तेरी इज्जत करते कि ये आलिम दीन का बाप है, ये आलिम दीन का बाप है, ये मुहद्दिस का बाप है, ये मुफस्सिर का बाप है। इसलिए एक बच्चे को, वादा करो ना सारे, एक बच्चे को सुन्नी मदरसा में जरूर जमा करवाओगे। रब्बे जुल जलाल मेरी ये तमाम कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये एक मसला पूछा गया कि एक मसला बताएं कि वाबी इमाम के पीछे हमारी नमाज हो सकती है या नहीं, या कोई आदमी गलती से पढ़ ले तो हो जाएगी, मसला बताएं। तो किसी सूरत नहीं होती, अगर पढ़ लिया है तो वाजिबुल अदा है, उसको लौटाना लाज़मी, ये शरई मसला। अगर पढ़ ली तो उसको लौटाना वाजिब है। देखो ना, जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है भाई, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया, महबूब ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। महबूब ने फरमाया मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जब फारिग हुए तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज तक तो किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं किया, तो इसकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई। महबूब ने फरमाया इसलिए कि इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था। फरमाया उसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, तो जिसके सीने में हजरत उस्मान का बुग़्ज़ हो तो महबूब उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाए।
تو سوچو جس کے سینے میں امام الانبیاء کا بت اسے ہم اپنا امام کیسے مان جائیں؟ اس لیے یہ شرعی مسئلہ پوچھا گیا، میں نے اس کی وضاحت کر دی. واجب الادا جو پڑھ لی اسے لوٹانا لازمی. رب ذوالجلال ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.